Good morning, students. Now the next part of electrochemistry is write the electrode reactions and overall cell reactions for the following cells. Yesterday we have already seen the conventions used to represent the galvanic cell. What is galvanic cell? The cell in which chemical energy is converted into electrical energy, or the cell in which spontaneous chemical reaction generate electricity, that is known as galvanic cell or voltaic cell. काल आपण voltaic cell कसा रिप्रेझेंट करायचा, त्याचे रूल्स काय आहेत ते 8 रूल्स पाहिले. त्यानंतर what are the conventions used to write the cell reactions for a galvanic cell हा क्वेश्चन पाहिला, शेवटचा क्वेश्चन. आता आपण सेल रिॲक्शन्स दिलेले आहेत, त्या सेल रिॲक्शन दिलेले असताना आपल्याला ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन हाफ रिॲक्शन लिहायचे आहेत. आजपासून खरं तर कॉलेज सुरू होणार होतं, परंतु सर्व शिक्षकांच्या कोविड टेस्ट आम्ही सरकारी दवाखान्यामध्ये जाऊन केलेल्या आहेत, परंतु त्याचे रिपोर्ट्स अजून आलेले नाही आहेत. आणि रिपोर्ट्स न आल्यामुळे मॅडमने, आपल्या प्रिन्सिपल मॅडमने निर्णय घेतला. त्यांनी सांगितलं की मुलांना बोलवणं योग्य नाही आहे, त्यामुळे तुम्ही ऑनलाईन टीचिंग चालू ठेवा. त्यामुळे मी हा व्हिडिओ आज सेंड करत आहे. काय क्वेश्चन आहे बघा. राईट द इलेक्ट्रोड रिॲक्शन्स अँड ओव्हरऑल सेल रिॲक्शन्स फॉर द फॉलोइंग सेल. विच सेल इज गिवन? निकेल अँड ॲल्युमिनियम. निकेल अँड निकेलाइन, दिस इज हाफ सेल, and aluminum metal dip in aluminum solution, this is second half cell. Okay, so cell represent कसा केला आहे बघा. Ni solid, single vertical line, Ni plus 2, 1 molar solution, double vertical line, Al plus 3, 1 molar solution, single vertical line, Al solid. This indicates that nickel electrode dip into nickel ion solution and aluminum electrode dip into aluminum ion solution. So nickel half cell is an anode because of left hand side ला आहे तो, and aluminum half cell is an cathode because of तो right hand side ला आहे. ओके, नाव सेल दिलेला आहे आपल्याला. सेल जो दिलेला आहे तो लिहायचा आहे. कन्सिडर द सेल. निकेल सिंगल वर्टिकल लाइन Ni+2, डबल वर्टिकल लाइन Al+3, सिंगल वर्टिकल लाइन Al. ओके, सो ऑक्सिडेशन हाफ रिॲक्शन ॲट एनोड. एनोड कुठे आहे? लेफ्ट हँड साईडला. Anode in galvanic cell, anode is represented on left hand side and cathode is represented on right hand side. So left hand side electrode is nickel half cell and right hand side electrode is aluminum half cell. Okay, so oxidation take place at anode and reduction take place at cathode. So what is the oxidation half reaction at anode? Nickel oxidizes, anode होती oxidation होता है, anode undergoes oxidation, so that's why nickel oxidizes to form Ni+2 by the loss of 2 electrons. And reduction half reaction at cathode is aluminum gains 3 electrons and reduce to form aluminum metal. Okay, oxidation half reaction is Ni solid gives Ni+2 plus 2 electrons, and reduction half reaction at cathode is Al plus 3 electrons gives Al solid. Okay, now here electrons are not balanced. In oxidation half reaction 2 electrons are there, and in reduction half reaction 3 electrons are there. So to balance the electrons, मग इथे आपल्याला electrons balance करायचे आहेत. The oxidation half reaction is multiplied by 3. का? दोन्ही ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन हाफ रिॲक्शन मधले इलेक्ट्रॉन बॅलन्स व्हायला पाहिजेत. मग 2 ला 3 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर 6 इलेक्ट्रॉन्स होतील, आणि 3 ला 2 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर 6 इलेक्ट्रॉन्स होतील. म्हणून therefore the oxidation half reaction is multiplied by 3 and reduction half reaction is multiplied by 2. The two half cells are added to obtain the overall reaction, cell reaction. So therefore 3 nickel, 3 Ni solid gives 3 Ni+2 gives 6 electrons, that is oxidation half reaction, and 2 Al+3 plus 6 electrons gives 2 Al solid, reduction half reaction. And by adding sum of the two half cells, it is a overall cell reaction. So therefore addition of these two half cells gives 3 Ni plus 2 Al plus 3 gives 3 Ni plus 2 Al. This is overall reaction. Okay, this is the first example of a galvanic cell. Now next question is explain the term electrode potential. What is electrode potential? Galvanic cell मध्ये electrode potential म्हणजे काय? A galvanic cell is composed of two half cell.
गॅल्व्हॅनिक सेल 2 हाफ सेलने बनलेला असतो. अ गॅल्व्हॅनिक सेल इज कंपोज्ड ऑफ 2 हाफ सेल्स each consisting of electronic and electrolytic conductors in contact. Each half cells containing electronic and electrolytic conductors. These electronic and electrolytic conductors are in contact with each other. So a galvanic cell is composed of 2 half cells each consisting of electronic, that is metal plate, and electrolytic, that is solution of ions, conductors in contact with each other. Means electronic conductor and electrolytic conductors are in contact with each other. So therefore, second point, at the surface of separation of solid metal and the solution, when metal plate dip into the solution, here nickel plate in this cell, आपण आत्ता जो सेल पाहिला, nickel and aluminum plate dip into nickel sulfate solution and aluminum sulfate solution. So when metal plate dip into the solution containing its ions, when metal plate dip into the solution containing its ions, there is a separation of electrode potential. At the surface of separation of solid metal and solution, there is a separation between the surface and solution. Between the surface and solution, कुठलं सेपरेशन होतं? पोटेन्शियलचं सेपरेशन होतं. दॅर इज अ सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल बिटवीन द मेटल प्लेट अँड सोल्युशन. दॅर एक्झिस्ट अ डिफरन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल. आणि हे सेपरेशन झाल्यामुळे इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल डिफरन्स एक्झिस्ट होतो. ॲट द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड मेटल अँड द सोल्युशन दॅर एक्झिस्ट difference of electrical potential. So now the definition of electrode potential. What is the definition of electrode potential? In a galvanic cell, the potential difference established at the surface of separation of solid metal and the solution due to the electrode half reactions occurring at the electrode surface is called electrode potential. कळलं नसेल तर मी परत एकदा सांगतो बघा. इथे काय केले बघा, आता आपण ही रिॲक्शन पाहिली, इथे दाखवतो मी ऑक्सिडेशन हाफ रिॲक्शन, ही रिॲक्शन पाहिली बरोबर आहे. निकेल प्रोड्युसेस Na+2. आता या हाफ सेलमध्ये निकेल इलेक्ट्रोड निकेल आयनच्या सोल्युशनमध्ये डीप केलेला आहे. मग तिथे ऑक्सिडेशन होतं म्हणजे काय होतं, निकेल ऑक्सिडाइजेस टू फॉर्म Na+2 आयन्स. Na सॉलिड ऑक्सिडाइज टू Na+2 आयन्स बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. हे लॉस झालेले इलेक्ट्रॉन कोणावरती जातात? दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ॲक्युम्युलेटेड ऑन निकेल इलेक्ट्रोड. निकेलने लॉस केलेले इलेक्ट्रॉन निकेल प्लेटवरती जातात आणि निकेल प्लेटवरचे इलेक्ट्रॉन ॲनोडकडून कॅथोडकडे जातात. बघा, बॅटरी काय करते, फोर्स करते इलेक्ट्रॉनला पास होण्यासाठी. पहिले इलेक्ट्रॉन कोणी लॉस केले? निकेल सॉलिडने इलेक्ट्रॉन लॉस केले आणि हे लॉस झालेले इलेक्ट्रॉन कोणावरती गेले? निकेल प्लेटवरती गेले. निकेल प्लेटवरती इलेक्ट्रॉन गेल्यानंतर बॅटरीने इलेक्ट्रॉनला फोर्स केलं आणि बॅटरीने इलेक्ट्रॉनला फोर्स केल्यानंतर ते इलेक्ट्रॉन निकेल प्लेटवरून कुठे गेले? ॲल्युमिनियम प्लेटकडे गेले. ॲल्युमिनियम प्लेटकडे गेल्यामुळे ते इलेक्ट्रॉन्स ॲल्युमिनियम आयनने गेन केले. बरोबर आहे. ॲल्युमिनियम अंडरगोज रिडक्शन, Al+3 अंडरगोज रिडक्शन टू प्रोड्यूस ॲल्युमिनियम मेटल. बरोबर आहे. मग ते निकेल प्लेटवरून इलेक्ट्रॉन ॲल्युमिनियम प्लेटकडे गेल्यानंतर ॲल्युमिनियम आयन ॲल्युमिनियम प्लेटवरचे इलेक्ट्रॉन गेन करतो आणि इलेक्ट्रॉन गेन केल्यानंतर निकेल प्लेट आणि ॲल्युमिनियम प्लेटवरती इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल डिफरन्स तयार होतो. बघा, बरोबर आहे. आता परत एकदा सांगतो मी, निकेलने इलेक्ट्रॉन लॉस केल्यानंतर निकेलचे आयन्स तयार झाले. ते निकेलचे आयन्स कशामध्ये जातात? निकेलचे आयन्स त्या निकेलच्या सोल्युशनमध्ये एंट्री करतात आणि इलेक्ट्रॉन्स कुठे जातात? निकेल प्लेटवरती. म्हणजे इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल डिफरन्स तयार झाला. प्लेटवरती कुठला चार्ज तयार झाला? नेगेटिव्ह चार्ज. आणि सोल्युशनमध्ये कुठला चार्ज तयार झाला? पॉझिटिव्ह चार्ज. कारण Na+2 आयन सोल्युशनमध्ये गेले त्यामुळे पॉझिटिव्ह चार्ज सोल्युशनमध्ये वाढले आणि इलेक्ट्रॉन कुठे गेले? प्लेटवरती गेले. त्यामुळे प्लेटवरती नेगेटिव्ह चार्ज तयार झाला म्हणजे इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल डिफरन्स तयार झाला. आता हे इलेक्ट्रॉन कुठून कुठे गेले? हे इलेक्ट्रॉन्स ॲनोडकडून म्हणजे निकेल प्लेटकडून कुठे गेले? निकेल प्लेटवरून कुठे गेले? ॲल्युमिनियम प्लेटकडे गेले. आणि ॲल्युमिनियम प्लेटकडे गेल्यानंतर ते इलेक्ट्रॉन कुणी ॲक्सेप्ट केले? ते इलेक्ट्रॉन ॲल्युमिनियम आयनने ॲक्सेप्ट केले. आणि ॲल्युमिनियम आयनने ॲक्सेप्ट केल्यानंतर ॲल्युमिनियम जो मेटल तयार झाला तो ॲल्युमिनियम प्लेटवरती जाऊन डिपॉझिट होतो. बघा, हा खूप कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आहे.
ऑफलाईन असतं तर तुम्हाला एक्झॅक्टली मला बरोबर समजवता आलं असतं, पण इथे आता एक्झॅक्टली मला ती डायग्रॅम काढून एक्सप्लेन करणं शक्य नाही आहे. पण थोडक्यात मी सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. काय होते बघा, निकेलने इलेक्ट्रॉन लॉस केले आणि निकेल +2 आयन्स तयार झाले. निकेल +2 आयन्स कुठे जातात, त्या निकेलच्या सोल्युशनमध्ये एंट्री करतात. त्यामुळे निकेलच्या सोल्युशनमध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज तयार झाला. इलेक्ट्रॉन निकेल मेटलने इलेक्ट्रॉन निकेल प्लेटवरती निकेल प्लेटवरती इलेक्ट्रॉन लॉस केले, त्यामुळे प्लेटवरती निगेटिव्ह चार्ज तयार झाला, म्हणजेच पोटेन्शियल डिफरन्स तयार झाला. आणि या पोटेन्शियल डिफरन्सलाच काय म्हणतात, this potential difference, it is known as electrode potential. So what is the definition of electrode potential in a galvanic cell? In a galvanic cell, म्हणून वरती बघा पहिला पॉईंट काय दिला आहे, गॅल्व्हनिक सेलमध्ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर सुद्धा असतो आणि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर सुद्धा असतो, आणि ते दोन्ही कंडक्टर एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असतात. इन अ गॅल्व्हनिक सेल is composed of two half cells. Galvanic cell is composed of two half cells. Each consists of electronic conductor and electrolytic conductor which are contact with each other. These electronic conductor and electrolytic conductor are in contact with each other. So at the surface of separation, मग ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन लॉस होतात, आयन्स तयार होतात, त्यावेळेस सरफेस ऑफ सेपरेशन तयार होतं. At the surface of separation of solid metal and solution, there exists a difference of electrical potential, and this difference of electrical potential is known as electrode potential. परत एकदा बघा, complicated part आहे. What is electrode potential? A galvanic cell is composed of two half cells, each consisting of electronic and electrolytic conductors in contact with each other. Electronic means metal plate and electrolytic means solution of ions. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर मीन्स मेटल प्लेट, कॉपर मेटल, ॲल्युमिनियम मेटल, कुठलाही मेटल असेल ज्याच्यातून इलेक्ट्रिसिटी पास होते त्याला म्हणतात इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर. सो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर मीन्स मेटल प्लेट्स अँड इलेक्ट्रोलिक कंडक्टर मीन्स सोल्युशन ऑफ आयन्स. They are in contact with each other, and at the surface of separation of solid metal and the solution there exists difference of electrical potential. So definition काय बघा, in a galvanic cell the potential difference established at the surface of separation of solid metal and the solution due to electrode half reactions occurring at the electrode surface is called electrode potential. Okay, this is known as electrode potential. Now oxidation potential, define oxidation potential. पुढच्या डेफिनेशन आता पुढे एकदम सोप्या आहेत. सो ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल, द पोटेन्शियल असोसिएटेड विथ ऑक्सिडेशन रिॲक्शन. ऑक्सिडेशन रिॲक्शन झाल्यानंतर जे पोटेन्शियल तयार होतं, ऑक्सिडेशन रिॲक्शन झाल्यानंतर जे पोटेन्शियल तयार होतं त्याला म्हणतात ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल. सो द पोटेन्शियल असोसिएटेड विथ ऑक्सिडेशन रिॲक्शन इज कॉल्ड ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल. मग रिडक्शन पोटेन्शियल म्हणजे काय, द पोटेन्शियल असोसिएटेड विथ रिडक्शन रिॲक्शन इज नोन ॲज रिडक्शन पोटेन्शियल. ओके, नेक्स्ट वन इज सेल पोटेन्शियल. आता सेल पोटेन्शियल महत्त्वाचा पार्ट आहे. एक्सप्लेन सेल पोटेन्शियल और इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स, EMF. Cell potential means EMF. Explain, define and explain cell potential or electromotive force, that is EMF. It is defined as EMF, that is cell potential, is defined as a force that pushes electrons away from anode to cathode. इलेक्ट्रॉन कुठून कुठे पुश होतात, आताच पाहिलं निकेलकडून ॲल्युमिनियमकडे इलेक्ट्रॉन गेले. निकेल कोण होता, ॲनोड होता, आणि ॲल्युमिनियम प्लेट कोण आहे, कॅथोड आहे. सो cell potential or electromotive force is defined as a force that pushes electrons away from anode. Anode means where they are regenerated. Anode कडे electron regenerate होतात. Anode means where the electrons are regenerated, and towards cathode. Cathode कडे काय होतात, electron consume होतात. It is defined as a force that pushes electrons away from anode where they are generated and towards cathode where they are consumed through an external circuit. It is known as EMF, that is electromotive force or cell potential. Simple definition आहे. What is cell potential? Cell potential is defined as a force that pushes electrons away from anode and towards cathode through an external circuit. It is known as सेल पोटेन्शियल और इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स. ओके, किंवा दुसरी डेफिनेशन आहे बघा, सेकंड डेफिनेशन ऑफ सेल पोटेन्शियल. सेल पोटेन्शियल इज ॲन अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल
algebraic sum of electrode potential, cell potential or electromotive force is the algebraic sum of electrode potential, that is E cell is equal to E oxidation at anode plus E reduction at cathode. Equation guys, mathematical equation, cell potential is the algebraic sum of electrode potential, that is E cell is equal to E oxidation anode plus E reduction cathode. Okay, where E oxidation is the oxidation potential of anode and E reduction means reduction potential at cathode. बरोबर आहे. रिडक्शन कुठे होतं, कॅथोडवरती, आणि ऑक्सिडेशन कुठे होतं, ॲनोडवरती. सो ई ऑक्सिडेशन इज द ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल ऑफ ॲनोड अँड ई रिडक्शन इज द रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ कॅथोड. ओके, नाव नेक्स्ट अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट, राईट शॉर्ट नोट ऑन स्टँडर्ड पोटेन्शियल. स्टँडर्ड पोटेन्शियल म्हणजे ई, बरोबर आहे. ई मीन्स पोटेन्शियल, मग स्टँडर्ड पोटेन्शियल म्हणजे ई झिरो. सो आपल्याला एक्सप्लेन करायचं किंवा नोट लिहायचे स्टँडर्ड पोटेन्शियल. राईट शॉर्ट नोट ऑन स्टँडर्ड पोटेन्शियल. आता बघा, स्टँडर्ड पोटेन्शियल, द इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल अँड सेल पोटेन्शियल मेजर्ड अंडर स्टँडर्ड कंडिशन इज कॉल्ड स्टँडर्ड पोटेन्शियल. स्टँडर्ड कंडिशनला मेजर्ड केलेलं पोटेन्शियल म्हणजे स्टँडर्ड पोटेन्शियल. स्टँडर्ड कंडिशन म्हणजेच काय, कुठल्या स्टँडर्ड कंडिशन्स आहेत, 1 atmospheric pressure and 298 Kelvin. These are standard conditions. So the electrode potential and cell potential measured under standard condition is called standard potential. It is denoted as E0. इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल आणि सेल पोटेन्शियल स्टँडर्ड कंडिशनला मेजर्ड केल्या जातात, त्याला म्हणतात स्टँडर्ड पोटेन्शियल, आणि त्याला रिप्रेझेंट कशाने करतात, E0. ओके, द स्टँडर्ड कंडिशन चूजन आर 1 molar कॉन्सन्ट्रेशन. स्टँडर्ड कंडिशन कोणकोणत्या सिलेक्ट केल्या जातात, 1 molar सोल्युशन असेल तर 1 molar कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन. द स्टँडर्ड कंडिशन चूजन आर 1 molar कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन, 1 atmospheric pressure for gases and solid and liquid in pure form 25 डिग्री सेल्सिअस. सॉलिडसाठी 25 डिग्री सेल्सिअससाठी, लिक्विडसाठी 25 डिग्री सेल्सिअससाठी 25 डिग्री सेल्सिअस घ्यायचे, आणि जर गॅसेस असतील तर 1 atmospheric प्रेशर. दिस इज द स्टँडर्ड कंडिशन. सोल्युशनसाठी 1 molar कॉन्सन्ट्रेशन, गॅसेससाठी 1 atmospheric प्रेशर ॲट 298 Kelvin. लिक्विड जर दिलेला असेल तर 1 molar कॉन्सन्ट्रेशन ॲट 298 Kelvin, आणि गॅस दिलेला असेल तर गॅससाठी 1 atmospheric pressure at 298 Kelvin. Okay, so these are standard condition. So standard cell potential is the algebraic sum of, आता standard cell potential ची definition बघा. The standard cell potential is the algebraic sum of the standard electrode potential is. Standard cell potential, standard cell potential ची definition काय आहे? Cell potential is the algebraic sum of electrode potential. Cell potential is the algebraic sum of electrode potential, that is E cell is equal to E0, E oxidation anode and E reduction cathode. बरोबर आहे. मग इथे स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियलची डेफिनेशन काय येईल, द स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल इज द algebraic sum of standard electrode potential, that is E0 cell. E0 cell is equal to E0 oxidation at anode plus E0 reduction at cathode. वरती सुद्धा काय दिलेलं आहे, सेल पोटेन्शियल दिलेला आहे, म्हणजेच इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स दिलेला आहे. ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सिडेशन ॲट ॲनोड प्लस ई रिडक्शन ॲट कॅथोड. मग स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ स्टँडर्ड इलेक्ट्रो पोटेन्शियल अँड इट इज गिवन ॲज E0 cell is equal to E0 oxidation at anode plus E0 reduction at cathode. Okay. Now, according to IUPAC conventions नुसार standard potential of an electrode is taken as the standard reduction potential. According to IUPAC conventions, standard potential of an electrode, एखाद्या इलेक्ट्रोडचं IUPAC means International Union of Pure and Applied Chemistry. मग इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री नुसार स्टँडर्ड पोटेन्शियल म्हणजेच काय, स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ अन इलेक्ट्रोड इज टेकन ॲज स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल. सो दॅरफोर द स्टँडर्ड ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स स्टँडर्ड ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल. ते रिव्हर्स होईल मग IUPAC कन्व्हेन्शन नुसार. So therefore the standard oxidation potential of any electrode is numerically equal to its standard reduction potential.
दोन्हीही हाफ सेल रिडक्शन झाले पाहिजेत. मग जिथे ऑक्सिडेशन आहे त्याला रिव्हर्स करायचं आहे. मग रिव्हर्स केल्यानंतर त्याची साईन चेंज होईल. मग इथे E0 ऑक्सिडेशन ॲट ॲनोड आहे, त्याला काय घ्यायचं आहे, E0 रिडक्शन ॲट ॲनोडच घ्यायला लागेल. E0 रिडक्शन ॲट ॲनोडच घ्यायचं, पण त्याचं साईन चेंज करायला लागेल. E0 reduction at anode because of according to IUPAC conventions standard potential of electrode is taken as standard reduction potential. परत एकदा according to IUPAC system standard potential of an electrode is taken as standard reduction potential. So therefore standard oxidation potential of any electrode is numerically equal to its standard reduction potential with reversal of sign. मग त्याची साइन चेंज होईल. सो दॅरफोर स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल कॅन बी रिटन ॲज, मग जिथे हे इक्वेशन आहे ना, E0 ऑक्सिडेशन, E0 सेल इज इक्वल टू E0 ऑक्सिडेशन ॲनोड प्लस E0 रिडक्शन ॲट कॅथोड. मग E0 ऑक्सिडेशनला साइन चेंज करायचे फक्त आणि ऑक्सिडेशनच्या जागेवरती रिडक्शन लिहायचं आहे. सो दॅरफोर E0 सेल इज इक्वल टू मायनस E0 रिडक्शन ॲनोड प्लस मायनस E0 रिडक्शन कॅथोड. ओके. So therefore E0 cell is equal to E0 reduction cathode minus E0 reduction anode. So omitting subscript reduction ला काढून टाकूया कारण दोन्ही ठिकाणी रिडक्शन दिसते, बरोबर आहे. सो omitting reduction the subscript reduction we have, मग काय मिळेल आपल्याला, standard potential it gives E0 cell is equal to E0 cathode minus E0 anode. Okay, so this is known as स्टँडर्ड पोटेन्शियल. आपल्याला स्टँडर्ड पोटेन्शियलची व्हॅल्यू फायनली काय मिळाली, E0 सेल इज इक्वल टू E0 कॅथोड मायनस E0 ॲनोड. मग डेफिनेशन काय आहे, स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल दॅट इज E0 सेल. ओके, इज इक्वल टू E0 ऑक्सिडेशन ॲनोड प्लस E0 रिडक्शन ॲट कॅथोड, और इट इज द डिफरन्स बिटवीन स्टँडर्ड पोटेन्शियल ॲट कॅथोड अँड स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ ॲनोड. ओके, नाउ नर्स्ट इक्वेशन, very important part, that is Nernst equation. What is Nernst equation? Explain. Question काय बघा, explain dependence of cell potential on concentration. Cell potential depends on concentration, ते आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे. The cell potential of any cell depends on concentration and it is given by Nernst equation. मग आता जर सेल पोटेन्शियल कॉन्सन्ट्रेशन वरती डिपेंड असेल तर ते कुठल्या इक्वेशनवरून मिळतं, इट इज गिवन बाय नर्स्ट इक्वेशन. सो एक्सप्लेन डिपेंडन्स ऑफ सेल पोटेन्शियल ऑन कॉन्सन्ट्रेशन और राइट नर्स्ट इक्वेशन अँड एक्सप्लेन टर्म्स इन्वॉल्व इट. सो डिपेंडन्स ऑफ सेल पोटेन्शियल ऑन कॉन्सन्ट्रेशन इज गिवन बाय नर्स्ट इक्वेशन. डिपेंडन्स ऑफ सेल पोटेन्शियल ऑन कॉन्सन्ट्रेशन इज गिवन बाय नर्स्ट इक्वेशन. सेल पोटेन्शियल जर कॉन्सन्ट्रेशनवरती डिपेंड असेल तर ते कशावरून मिळतं, इट इज गिवन बाय नर्स्ट इक्वेशन. फॉर एनी जनरल रिएक्शन कन्सिडर अ रिएक्शन A moles of A, ही रिएक्शन कन्सिडर केले, A moles of A plus B moles of B gives C moles of C plus D moles of D. ओके, सो सेल पोटेन्शियल इज गिवन बाय नर्स्ट इक्वेशन. बघा आता, सेल पोटेन्शियल is depend on concentration of solution and it is given by Nernst equation. So therefore the cell potential is given by E cell is equal to E0 cell minus RT upon NF, natural law of concentration of C raised to C into concentration of D raised to D divided by concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. This is Nernst equation. आता conversion of natural log into log to the base 10. नॅचरल लॉगचं कन्वर्जन लॉग टू दी बेस 10 मध्ये करत असताना सर्व क्वांटिटीला जिथे नॅचरल लॉग आहे त्या क्वांटिटीला 2.303 ने मल्टिप्लाय करावं लागतं. सो दॅरफोर ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल मायनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग टू दी बेस 10 C रेस टू C, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ C रेस टू C इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ D रेस टू D डिवाइडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A रेस टू A इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B रेस टू B. कॉल इट आज इक्वेशन नंबर 1. याला इक्वेशन नंबर 1 म्हटले. आता याच्यामध्ये टर्म काय काय आहेत ते बघा. वेअर n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज इन रिएक्शन, f इज द फॅरेडे and 1 farad is equal to 96500 coulomb. Temperature, T is the temperature in Kelvin, R is the gas constant and that is 8.314 joule per Kelvin per mole. At 298 Kelvin, that is 25 degrees Celsius. 25 degrees Celsius means 298 Kelvin. At 25 degrees Celsius 2.303 RT upon F, ह्याची व्हॅल्यू किती येते बघा. R ची व्हॅल्यू किती घ्यायची आहे,
8.314. टेम्परेचर किती घ्यायचं आहे 298 आणि एफ किती घ्यायचं 96500. सो देअरफॉर ॲट 25 डिग्री सेल्सिअस 2.303 RT अपॉन एफ इज इक्वल टू 0.0592 वोल्ट. या सर्व क्वांटिटीची व्हॅल्यू किती येते 0.0592 वोल्ट. ओके, सो देअरफॉर ॲट 25 डिग्री सेल्सिअस इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 काय होईल बघा, ई सेल इज इक्वल टू ई झिरो सेल मायनस 0.0592 वोल्ट. ई सेल इज इक्वल टू ई झिरो सेल minus 0.0592 volt upon n log to the base 10 C raised to C concentration of C raised to C into concentration of D raised to D divided by concentration of A raised to A divided into concentration of B raised to B. याला म्हटले इक्वेशन नंबर 2. मग आता इथे फर्स्ट फॅक्टर काय बघा, फर्स्ट टर्म कुठले बघा ई झिरो सेल आणि सेकंड टर्म काय आहे 0.0592 वोल्ट अपॉन एन, ह्याला म्हणतात सेकंड टर्म. मग आता इक्वेशन 1 and 2 आर नस्ट इक्वेशन. द फर्स्ट टर्म ऑन द राईट हँड साईड, राईट हँड साईड म्हणजेच ई झिरो इज इक्वल टू त्याच्या राईटला फर्स्ट टर्म कुठले आहे ई झिरो सेल इज द फर्स्ट टर्म आणि सेकंड टर्म काय आहे मायनस 0.0592 अपॉन एन, दिस इज द सेकंड टर्म. मग फर्स्ट टर्म काय रिप्रेझेंट करते बघा, द फर्स्ट टर्म ऑन द राईट हँड साईड ऑफ नर्स्ट इक्वेशन रिप्रेझेंट्स स्टँडर्ड स्टेट इलेक्ट्रोकेमिकल कंडिशन. स्टँडर्ड स्टेट आहे, स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल आहे, ई झिरो आहे म्हणजे स्टँडर्ड पोटेन्शियल आहे. सो द फर्स्ट टर्म ऑन द राईट हँड साईड ऑफ नर्स्ट इक्वेशन रिप्रेझेंट्स standard state electrochemical condition and the second term that is 0.0592 upon n log to the base 10 C raised to C D raised to D upon A raised to A B raised to B. This is second term. The second term is the correction for the non-standard state condition. Non-standard state correction म्हणतात second term. The cell potential equals to standard cell potential. मग E cell is equal to E zero cell केव्हा येईल, जेव्हा concentration of reactant and product becomes equal, that is concentration of reactant and product is equal to 1 molar, तेव्हा E0 is equal to E0 cell येईल बघा. The cell potential equals standard cell potential if concentration of reactants and products are 1 molar each. Thus, therefore, concentration of each species are 1 molar. If A concentration of A is equal to concentration of B is equal to concentration of C is equal to concentration of D is equal to 1 molar. Therefore, E cell is equal to E0 cell. If a gaseous substance is present in the cell, its concentration term is replaced by partial pressure of the gas. जर या रिॲक्शन मध्ये जर कुठला रिॲक्टंट आणि प्रॉडक्ट गॅसेस फॉर्ममध्ये असेल तर कॉन्सन्ट्रेशनच्या जागेवरती कुठली व्हॅल्यू घ्यायची, पार्शियल प्रेशरची व्हॅल्यू घ्यायची. आलं लक्षात. आता हे झालं नर्स्ट इक्वेशन आणि नर्स्ट इक्वेशनचे ॲप्लिकेशनसुद्धा आहेत, ते ॲप्लिकेशन आपण उद्या बघूया. थँक्यू.